وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبيه بأخر من الصحابة أجمعين وتبنى لهم بسلم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف إلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن سقاف إلى شيخنا مربي أرواحنا في حجي يؤدي الخير وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن سقاف السقين سقاف وسوقهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أكبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل
مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محن كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الآن جمعا أبدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطارب وتعم الآية جمعا أبدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الآن جمعا أبدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا أبدا نور الكواكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Ruhnya dicabut segera dengan sengit dan marah, dibawa malaikat, disumpahi dilaknat, baunya tak kepala,
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nangis pohon kembali ke dunia untuk bakti, junjung perintah Rabbi, agama Islam suci. Tetapi sungguh sayang, ruhnya telah melayang. Malaikat yang pegang tak diizinkan pulang. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Matinya sangat nyesal, haus lapar tak bekal, berlayar tak berkapal, dalam siksaan kekal. Badan hangus terbakar, dalam api berkobar, menjerit tidak sebar, sakit digigit ular. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستحاضة هي الدم الزائد على أكثر الحيض والنفاس، أو هي الدم الخارج من غير أيام الحيض والنفاس، كما قال صاحب صفوة الزبد. Kejelek in abaral akthara wastadama famustahadatun hawat aqsama suwarul mustahadati sab'atun as-suratul ula mubtada'atun mumayyizatun ma'na mubtada'atin ay awwalu ma btada'aha. Next speaker ada sekenan ad-damu walam ya'tiha damu haidin min qablu ma'na mumayyizatin hiya allati taraddama ala sifataini qawiyyun wa dha'ifun kal ahmari wal aswadi hukmuha al qawiyyu haidun wad dha'ifu استحاضة صورتها امرأة تقول جاءني الدم لأول مرة 20 يوما متواليا 3 أيام منها دم أسود قوي و17 يوما دم أحمر ضعيف فنحكم لها بأن حيضها
ثلاثة أيام واستحاضتها 17 يوما. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih bicara tentang haid ya. Ada haid, ada nifas. Ada haid, ada nifas, ada istihadah ya. Kalau udah ngaji diam. Ada haid, ada istihadah, ada nifas tuh. Ada haid, ada nifas, ada istihadah. 3 darah perempuan tuh. Pertama disebut sebagai haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Ingatin tuh. Jangan berisik. Kalau aja berisik diam. Yang udah gedean diam. Jadi pertama adalah haid, yang kedua nifas, yang kedua adalah yang ketiga istihadah. Terganggu perasaan ini kalau ada yang berisik. Pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga istihadah. Ingatin tuh, darah perempuan cuma 3 yang keluar. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga istihadah. Kemarin lagi ya. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, tapi bagian paling apa tuh? Paling atas. Ingetin tuh, haid itu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, tapi bagian paling atas. Setelah ini perempuan berusia 9 tahun, atas jalan sehat. Artinya perempuannya haid yang menunjukkan ini perempuan yang sehat. Tuh, ingetin tuh ya. Dari darah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, tapi bagian paling atas setelah berusia 9 tahun, atas jalan sehat. Kemudian paling kurang haid adalah sehari semalam. Ingetin ya, paling kurang darah haid keluar adalah sehari semalam. Berarti adalah 24 jam patokannya tuh. Jadi darah haid keluar itu paling kurang adalah sehari semalam. Patokannya adalah sehari semalam sama dengan 24 jam. Ingetin ya. Kemudian paling banyaknya adalah 15 hari berikut malamnya. Jadi darah haid keluar paling kurang adalah sehari semalam. Sehari semalam sama dengan 24 jam. Kemudian paling banyak darah haid keluar adalah selama 15 hari berikut malamnya. Umumnya biasanya 6 atau 7 hari. Ingetin tuh, darah haid begitu ya. Darah haid darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, tapi bagian paling apa? Paling atas. Setelah ini perempuan berusia 9 tahun, atas jalan sehat. Paling kurang haid adalah tadi sehari sama dengan 24 jam. Paling banyak 15 hari berikut malamnya. Kemudian tadi apa? Umumnya biasanya 6 atau 7 hari. Jelas ya, paham ya? Kemudian nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah melahirkan, ya. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah melahirkan. Habis ngelahirin bayi, kemudian keluar darah. Nah, darah itulah yang disebut sebagai darah. Ingatin ya. Jadi perempuan setelah melahirkan, kemudian keluar darah, bayinya udah lahir, keluar darah, darah itulah yang disebut sebagai darah nifas, ya. Kemudian kalau darah yang keluar antara darah yang keluar berbarengan dengan apa? Dengan bayi yang lahir, disebut sebagai damu tulqin. Apa namanya? Ingat itu ya. Jadi kalau darahnya keluar setelah sudah keluarnya bayi, maka disebut sebagai darah nifas. Tapi kalau darah yang keluar berbarengan dengan tadi apa tuh? Bayi, maka disebut sebagai damu tulqin. Nah, kalau antara bayi yang kembar ya, bayi kembar 3, Komo, Ariel, bayi kompleks semua. Kembar 3, iya. Komo lahir tuh, nggak ngangap deh, dia nggak nangis ketawa. Komo lahir, keluar darah tuh, emaknya tuh. Kata dokter, Bu, maaf Bu, ini belum selesai Bu nih, masih ada hari Bu. Nah, dokter marah.
keluar darah antara anak yang pertama dengan anak yang berapa tuh? Nah, itu bukan darah nifas, juga bukan damu tolkin, tapi disebut sebagai damu fasadin. Apa namanya? Itu tuh. Jadi darah yang keluar antara bayi yang kembar, baik itu kembar satu atau kembar dua atau kembar tiga, maka disebut sebagai damu fasadin. Tapi paham ya? Ingetin tuh. Jadi nifas darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah melahirkan. Jadi perempuan keluar darah 3 kali itu. Ya, yang ketiga jangan sampai. Jangan sampai itu yang ketiga tuh. Yang dibilang dam istihadah tuh, darah istihadah. Yang 2 ini pasti keluar nih. Pertama darah apa? Darah haid, yang kedua darah nifas. Makanya perempuan jadi pelajaran. Anti nggak haid jangan bilang haid. Udah selesai haidnya jangan bilang apa? Masih head, terus terang aja tuh. Jangan ditanya sama temennya, semuanya enggak. Lagi M nih. Malas maksudnya. Bukan main, bukan. Tapi malas, nggak boleh tuh. Bilang aja lagi nggak mau sembahyang gitu aja udah. Jangan bilang lagi M. Takut nanti ucapan jadi apa tuh? Doa pada akhirnya. Begitu. Oke, perempuan jangan bilang lagi M. Atau lagi apa? Atau lagi halangan. Jangan. Bilang aja Anda lagi malas atau nggak sembahyang gitu. Iqbal anak gitu-gituin. Dendam sih begitu anak. Orang dulu tuh nabukin anak, ngebitin anak, ada kebacaannya. Orang dulu soleh-soleh. Kita kan nggak soleh. Nabukin anak tuh, anak bukan jadi pinter, bukan jadi soleh, jadi apa? Jadi boyong, kita tangan syahwat semua ini, tangan, kaki, jangan sampai tuh anak kita pukulin, jangan. Sama bini, yang suami ke bini jangan mukulin bini, nggak boleh tuh, nggak boleh, kecuali di kasur mukulin aja. Sama, jadi nggak boleh. Nur ini paham Nur ini? Ya, bisa aja Mbak U. Pengen kawin tuh Mbak U tuh, Nur ini. Kalau udah ngebet gatel itu beli sikat yang di pasar putaran tuh, yang besi. Kosek aja. Nikahin? Ah, jangan. Ini belum umur dia. Dia masih ABG. Atas bawah gede. Ini kira-kira kamu mau nikah nggak mau? Mau dikisut. Hah? Dulu. Apa? Pukulin. Pukulin dulu. Oh, ngumpulin dulu. Iya, anak orang masa dikasih sabun doang. Iya, mau dana ya sekarang kita kawin. Kan habis kawin kita perlu duit, perlu biaya. Dia ngomongin apaan? Dia ngomongin si Murai ini. Darah istihadah. Iya. Nah kalau dia ini nggak ada istihadah, nggak ada. Nggak ada tuh. Dia head doang nih. Kalau bisa nggak ada dari istihadahnya. Nifas nggak ada, istihadah nggak ada. Jadi head doang tuh. Sampai darah tinggi. Tapi nggak kejawab kan kamu kan? Enggak kan? Ya, enggak, mudah-mudahan masih ada komo. Komo siap pokoknya komo siap ya. Orang cuma buka kain dong. Ada komo. Siap mu Kasihan 2U. Kasihan 2U. Bukan Nur Aini. Ini bisa. Kalau Nur Aini punya WAU, ntar lu dikasih tang WAU. Buka lu berada WAU bawa kunci belum. Tadi diganti oli lo tau. Mudah-mudahan Nisa nggak kejawab, doain ya. Mudah-mudahan nggak jawab. Biar di Jakarta aja. Jadi
Ya, di Amerika. Oh, Mama Maika. Iya, Maika bener. Dari nifas begitu ya, darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah apa? Melahirkan. Tapi kalau bayi itu lahir kemudian berbarengan dengan bayi lahir, darahnya keluar, maka disebut sebagai darah apa tuh? Damu tolkin. Tapi kalau antar bayi kembar dengan bayi kembar, maka disebut sebagai damu. Bisa dibedain tuh ya. Nah, darah nifas ini paling kurang berapa hari? Paling kurang 1 detik doang. Nifas tuh ingetin. Kalau tadi head paling kurang sehari semalam, paling banyak 15 hari berikut malamnya. Kemudian umumnya biasanya 6 atau 7 hari. Sementara darah nifas itu paling kurang adalah 1 detik. Ingetin tuh. Abis ngelahirin keluar darah sebentar doang. Itu langsung apa? Bersih. Nah, itulah paling kurang darah apa tadi? Darah nifas. Sebentar doang keluar langsung habis. Itulah paling kurang keluarnya darah nifas. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Paling banyak adalah selama sampai 60 hari. Ingetin, darah nifas paling kurang tadi 1 detik. Kemudian paling banyaknya sampai 60 hari. Umumnya 40 hari darah nifas tuh. Nah, ingetin tuh. Jadi ada darah yang disebut sebagai darah haid, kemudian yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Darah haid paling kurang sehari semalam, paling banyak 15 hari berikut malamnya. Umumnya biasanya 6 atau 7 hari. Darah nifas paling kurang 1 detik, kemudian paling banyak 60 hari, umumnya 40 hari. Ngerti jelas, paham ya? Nah, sekarang ada yang disebut sebagai darah istihadah. Ingetin tuh. Darah istihadah. Ini darah wajib dicek. Kalau udah ketahuan benar darah istihadah, cek dokter, langsung berobat ke dokter, hukumnya wajib. Kenapa demikian? Darah ini bisa menyebabkan seorang perempuan meninggal, bisa mati itu. Jadi wajib berobat cepat-cepat. Nah, darah haid itu apa? Darah istihadah itu apa? Darah istihadah adalah darah yang keluarnya lebih dari paling banyak masa haid dan masa nifas. Tadi masa haid itu tadi berapa hari? Paling banyak berapa hari? 15 hari berikut. Kemudian darah nifas paling banyak 60 hari. Nah, kalau seorang perempuan keluar darah sudah melebihi 15 hari, maka dipastikan darah ini adalah darah istihadah. Ingatin untuk perempuan. Nah, kalau darah yang keluar setelah sudah mencapai 60 hari pada pasca melahirkan, maka ini pun sama, sudah disebut sebagai darah apa? Istihadah. Ingatin ya perempuan ya. Jadi pas anti head, hitung tanggalnya tuh. Hari pertama, kedua, sampai hari ke-15. Ternyata lewat 15 hari setengah. Tuh. Berarti ini bukan darah head lagi, tapi disebut sebagai darah apa tadi? Istihadah. Ingetin, kalau sudah lebih dari paling banyak masa head dan masa nifas, maka ini bukan disebut sebagai darah head atau darah nifas. Makanya anti wajib hitungin tuh darah head tuh keluar tuh. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari 15. Pasti hitung-hitung, ya pasti keluar nih. Udah lewat berapa? 15 hari. Ini bukan darah haid, tapi disebut sebagai darah apa kan? Istihadah. Ingetin tuh. Atau nifas. Habis ngelahirin, udah ditanggalin, dihitung-hitung, ternyata 61 hari. Darah ini bukan darah nifas, tapi disebut sebagai darah istihadah. Ingetin tuh, darah istihadah wajib berobat. Yang sering perempuan gitu, dia nggak ngerti, dia nggak paham tuh, disangka darah apa itu? Darah haid. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dihitungin. Pas dihitung, wah ini udah 15 hari setengah nih. Kalau yang ngerti kan tahu, ini bukan darah apa ini? Bukan darah haid. Caranya bagaimana kalau istihadah? Caranya setiap kali sembahyang, maka wajib pertama kencing, kemudian yang kedua kebok, yang ketiga ganti apanya tuh? Ganti pembalutnya tuh dengan yang baru. Setiap kali pengen sembahyang kayak begitu, wajib hukumnya perempuan tuh. Kalau dia kena darah istihadah, setiap kali pengen sembahyang dia kencing, kemudian dia bersihin kemaluannya, kemudian bersihin tadi apa tuh? Pembalutnya. Nah, baru kemudian dia wudhu setiap kali pengen apa tadi? Pengen sembahyang, pengen sholat tuh. Ngerti jelas ya? Jadi darah istihadah, darah yang keluarnya lebih dari tadi apa?
paling banyak darah haid atau paling banyak masa nifas. Berarti lebih dari 15 hari untuk tadi apa tuh? Haid, 60 hari untuk dari darah nifas. Oke. Nah, darah istihadah ini ada 7 bagian. Nah, darah istihadah perempuan ada berapa? 7 bagian nih. Ini wajib tahu. Yang pertama apa? Yang pertama disebut sebagai mubtada'ah mumayyizah. Apa namanya? Ingatin tuh. Darah istihadah, darah yang keluar melebihi dari masa haid dan melebihi dari masa nifas. Berarti lebih dari 15 hari untuk haid, lebih dari 60 hari untuk darah nifas. 61 hari pastikan bukan darah nifas, tapi darah apa tadi? Istihadah. 16 hari pastikan bukan darah haid, tapi darah istihadah. Ingatin tuh. Darah istihadah ini ada beberapa contohnya. Yang pertama disebut sebagai mubtada'ah mumayyizah. Ingatin yang pertama tuh. Yang pertama adalah mubtada'ah mumayyizah. Pengertiannya bagaimana mubtada'ah? Mubtada'ah pengertiannya adalah darah ini darah yang keluar yang pertama kali keluar dan belum pernah keluar darah haid sebelumnya. Ada perempuan yang disebut sebagai mubtada'ah mumayyizah. Pengertian mubtada'ah, darah ini perempuan yang keluar baru pertama kali, sebelumnya belum pernah haid. Maka ini perempuan disebut sebagai mubtada'ah. Ingatin tuh perempuan laki tuh, ya. Jadi pertama, bagian darah istihadah disebut sebagai tadi apa? Mubtada'ah mumayyizah. Ulang lagi. Yang pertama disebut sebagai mumayyizah. Ingatin, kalau dibilang darah istihadah kita udah paham, udah ngerti. Berarti darah ini keluarnya sudah melebihi daripada apa? Masa paling banyak haid dan masa paling banyak nifas tuh. Berarti kalau haid sudah melebihi tadi berapa? 15 hari. Kalau nifas melebihi 60 hari. Nah, pada darah istihadah ini dibagi sampai 7 bagian, ya. Yang pertama tadi apa? Mubtada'ah. Ulang lagi. Yang pertama tadi apa? Mumayyizah. Pertama mubtada'ah mumayyizah. Pengertian mubtada'ah adalah ini perempuan baru pertama kali keluar darah dan belum pernah keluar darah haid sebelumnya. Ingat itu begitu mubtada'ah tuh. Mubtada'ah pengertiannya ini perempuan darahnya baru pertama kali keluar dari kemaluannya, sebelumnya belum pernah keluar darah haid sama sekali. Maka ini perempuan disebut sebagai tadi apa? Mubtada'ah. Ingatin tuh. Ulang lagi. Bagian istihadah yang pertama adalah mubtada'ah mumayyizah. Ingatin. Mubtada'ah pengertiannya darah ini perempuan baru pertama kali keluar dari kemaluannya, sebelumnya belum pernah keluar darah haid. Maka ini perempuan disebut sebagai tadi apa? Mubtada'ah. Ingat itu. Yang kedua mumayyizah. Pengertian mumayyizah, perempuan tersebut melihat darahnya memiliki 2 sifat. Yang pertama sifat yang kuat, yang kedua sifat yang lemah. Ingatin. Yang kedua tadi mumayyizah. Ulang lagi tadi. Perempuan yang terkena darah istihadah ada 7 bagian. Yang pertama tadi apa? Mubtada'ah mumayyizah. Pengertian bagian mubtada'ah ini. Mubtada'ah pengertiannya darah yang keluar baru pertama kali keluar dari kemaluannya, sebelumnya belum pernah keluar darah haid. Maka ini perempuan disebut sebagai tadi apa? Mubtada'ah. Yang kedua mumayyizah. Perempuan tersebut dia melihat darahnya memiliki 2 sifat, ya. Perempuan tersebut melihat darah yang keluar tadi memiliki dua sifat. Yang pertama sifatnya kuat, yang kedua sifatnya lemah. Ulang lagi. Mumayyizah adalah perempuan tersebut melihat darahnya memiliki tadi berapa sifat? 2 sifat. Yang pertama kuat, yang kedua lemah. Ingatin, darah istihadah itu ada 5 warna. Darah istihadah itu ada 5 warna. Yang laki wajib tahu ini, yang laki ini. Nanti ente punya pacar, ente punya bini, ente punya nenek memang saya haid. Iya, ingatkan nih. Oh iya, istihadah. Misalnya ente punya bini, udah haidnya lebih dari berapa hari? 15 hari. Bilangin itu kamu bukan apa itu?
Bukan head tuh, itu sudah masuk darah apa? Istihadah. Wajib ke dokter tuh begitu. Nah, darah istihadah ini dibagi sampai 7 bagian. Pertama tadi apa? Mubtada'ah, mumayyizah. Mubtada'ah pengertiannya darah ini baru keluar pertama kali dari kemaluan perempuan tersebut, sebelumnya belum pernah apa tadi? Keluar darah head. Mumayyizah, perempuan tersebut melihat darahnya memiliki 2 sifat. Pertama, sifat yang apa tadi? Yang kuat. Yang kedua, sifat yang lemah. Nah, darah istihadah ini ada 5 warna darahnya itu, ingetin. Darah istihadah, darahnya itu ada 5 warna. Yang pertama, hitam. Yang kedua, merah. Yang pertama, hitam. Yang kedua, merah. Yang ketiga, merah kekuning-kuningan. Merah? Gimana tuh ya? Merah kuning-kuningan nih? Gimana sih? Oh, coklat. Oh, merah kuningan, merah tuh. Iya. Jadi coklat ya. Jadi agak-agak coklat itu. Jadi merah kekuningan maksudnya dia punya darah warna coklat itu, coklat. Apa sih? Ada nggak ngerti? Merah kekuning-kuningan gimana sih? Hah? Biru. Atau blau. Apa sih warnanya sih? Merah kekuning-kuningan nggak ngerti. Hah? Krem. Oh, itu tahu loh. Gue nggak tahu. Merah kuning-kuningan apa sih, ngerti nggak ngerti itu? Hah? Merah susu? Hah? Merah susu, jangan susunya. Kan jauh susu itu. Apa sih merah kuning-kuningan nggak ngerti aja? Hah? Oren. Nah, itu kucing aneh oren. Ada aja. Gimana sih, Pak? Gimana sih, Pak? Merah kuning-kuningan? Oh, coklat susu. Oh, coklat susu tuh, ingetin tuh. Susu tuh. Coklat susu. Jadi merah kuning-kuningan coklat susu. Yes. Gue dapet sama susunya. Yang itu yang laki ya. Pertama tadi apa itu? Hitam. Yang kedua, yang ketiga, jangan bilang apa tadi? Coklat susu. Coklat latte kali ya. Apa sih? Bener ya? Itu mah. Iya, nggak tahu nih saya. Kan itu darah lo tuh. Yang keempat kuning warnanya keempat tuh. Yang keempat kuning ya. Kuning jelas tuh, ngerti paham tuh yang laki kuning ya. Paham yang laki kuning? Kalau ente punya bini nanti, makanya sering-sering ngangkatin sempak bini gitu. Jadi tahu tuh. Sempak bini. Makanya kalau jadi laki jangan males. Ini mendung nih. Cepet-cepet diapain tuh? Kan atau tuh gitu. Astaga, warnanya begini. Nggak jelas warnanya tuh bisa begitu. Pas bagian lempengan gituan itu, kok warnanya ada gini-gini. Coklat latte. Ini beneran bukan bohong ini. Pengalaman pribadi. Wudu ente jangan pakai geli-geli sama bini, ngapain geli-geli? Dari doang sih. Tuh apa begitu tuh? Dodolin doang sih. Jadi seru nih ngaji begitu. Kebanyakan laki kan pada gengsi nggak mau apa itu, nggak mau kejuburan, dulu nggak mau, lagunya kayak bos, duitnya kagak gablok. Giliran mendung laki cepet-cepet tuh angkatin tuh BH bini itu tahu, oh BH begini. Bilang kampret, nanti kampret deh. Jadi tahu itu ukurannya, wah, ini 34 nih, 36 nih, 38 bohong nih.
Aduh, rusak aja. Kamu paham nggak? Warna kuning. Nggak, BH paham ya? Paham BH, paham ya, BH paham. Hah? Di kanan. Di kanan kiri kan dong. Terus pian baca. Masa BH kanan doang? Kan BH kanan kiri, kanan doang. Di kanan. Kiri kanan BH kanan doang, pian baca hilang kan doang. Kanan doang. Kalau yang laki tuh suka beli masker tuh hati-hati. Kadang-kadang tuh pakai itu. Tuh musa BH kadang-kadang. Pak begini, mbok. Enak juga. Jadi kamu kalau besok nggak punya masker tuh cari BH orang yang nggak di musahanya gunting. Itu semua. Jadi ngomong BH. Deh, paham ya, paham gitu ya. Jadi ada kali apa tadi apa? Mau tadi udah kelar udah udah masih demen aja tadi. Tapi kamu udah paham ya, boleh paham tuh ya. Udah paham. Dan tadi yang BH benar dalam paham ya. Kanjut. Yang tadi warnanya pertama warna apa? Merah. Hitam dulu. Yang kedua merah. Yang ketiga coklat susu. Nah, paham nggak coklat susu? Paham ya? Kopi. Kopi ya. Setan. Ini belum kopi ini tadi. Orang ngaji 2 kali ngajinya. Ngaji di Kayu Manis sih. Iya. Di sini kan. Kayu Manis dia ngaji, tahu kamu kagak Kayu Manis? Gue yang kurang nggak paham. Imam Syafi'i bawa bendera. Oh benar Imam Syafi'i, iya benar paham berarti benar. Jadi kita kan madzhab Imam Syafi'i ini. Nanti di hari kiamat tuh Imam Syafi'i depan tuh bawa apa tuh? Ke belakang. Bendera kita di belakangnya insya Allah tuh mudah-mudahan. Ada komodo kok, komodo. Sebelahnya kamu nggak mau. Mau sonoan. Bukan tadi masalah di dia mau sonoan. Belakang ya. Ini beneran nanti aneh nggak bercanda beneran nanti kita itu semua di belakang guru itu semua begitu. Masing-masing nanti itu buat apa itu? Bendera masing-masing begitu. Kita yang istiqomah ame guru sampai kita mati itu nanti begitu bertemu nanti di padang mahsyar itu belakang guru kita. Beneran tadi begitu. Tapi anak nggak mau sebelah kamu nggak mau. Jadi kan, lu udah sampai. Udah sampai. Ya, jelas ngerti ya, paham ya? Jadi tadi mubtadaah adalah darah yang baru keluar dari seorang perempuan. Ini perempuan sebelumnya belum pernah apa? Keluar darah haid. Mumayyizah adalah ini perempuan melihat darahnya memiliki 2 sifat. Pertama sifat yang kuat, yang kedua sifat yang apa tadi? Lemah. Nah, darah istihadah warnanya ada 5. Pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah kuningan atau coklat susu, kemudian yang keempat kuning, yang kelima keruh. Keruh gimana keruh sih? Keruh? Lu yang jawab kalau enggak lu. Keruh. Gimana keruh sih? Gimana sih keruh sih? Hah? Apa itu gimana? Kayak teteh. Itu keren. Kalau ini keren nih. Gimana keruh? Keruh. Keruh yang tahu perempuan soalnya gini keruh nih, aneh nggak ngerti keruh gimana. Darahnya keruh gimana darah keruh? Hah? Coklat pudar. Asli coklat pudar. Wah, adanya kakak otaknya. Keruh gimana darah keruh gimana sih? Nggak ngerti kan? Nggak paham darah keruh. Keruh darah warnanya keruh gimana sih darah warna keruh? Kayak apa? Masih hancur nih. Keruh gimana sih Mama Ika? Nggak ngerti gimana keruh sih? Oh, susu Indomaret kita manis tuh.
Oh itu, jadi kayak warna susu gitu, gitu. Oh itu keruh namanya tuh. Ingetin tuh, pokoknya kalau lihat susu, mana nih warna dari istihadah ya. SKM itu mana? Terus begitu ya, iya iya. Ingetin tadi tuh, merah ke kuning kuningan tadi apa? Coklat susu tuh ingetin tuh. Kemudian tadi keruh tadi warna apa tadi? Warna susu tuh, susu yang kita lihat itu yang bilang apa ya? Warna keruh daripada darah istihadah. 5 ya, pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga yang dibilang coklat susu ya, yang keempat kuning, yang kelima keruh. Tadi kata Maika tapi itu warnanya kayak susu Indomilk yang SKM yang susu kental manis tuh. Nah itu warna kayak begitu, yang bilang warna keruh. Jadi lain mecongek lain. Congek itu lain, ini bukan congek, darah ini. Sekarang orang jarang congekan, jarang orang ya. Kalau dulu kan banyak yang congekan dulu ya. Ya kan dulu kan congekan keluar sini tuh keluar. Yang congekan dibilang acok makanya. Anak congek. Kamu nggak pernah kecongean nih, nggak pernah di budak. Kamu dengerin perawan doang deh. Di matanya itu dia kalau ngeliat perawan namanya duit tuh kenceng ya moy. Baru kopi, kopi, iya. Ngerti paham gak sih gitu ya? Jadi yang pertama tadi mau bertadaah, mumayyizah tuh. Berarti kalau dibilang 5 darah istihadah itu tadi warna hitam, kemudian darah warna merah, kemudian merah ke kuning, kemudian apa tadi coklat susu, kemudian kuning, kemudian keruh. Nah, ini masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Kalau hitam bertemu dengan merah, berarti yang kuat hitam. Yang lemah tadi apa tuh? Merah, ingetin tuh. Kalau merah bertemu dengan kuning, maka berarti yang kuat mana itu? Merah. Yang lemah tadi apa? Kuning itu ya. Jadi sesuai dengan apa tadi tuh? Urutannya tuh. Pertama tadi hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah ke kuning-kuningan atau tadi coklat susu, kemudian yang keempat kuning, yang kelima tadi apa? Keruh tuh. Ngerti paham jelas ya? Jadi ini perempuan melihat darahnya memiliki 2 sifat. Pertama sifat yang kuat, yang kedua sifat yang apa tadi? Yang lemah, ingetin tuh. Itulah yang disebut sebagai tadi apa? Mumayyizah, ya. Paham ngerti paham jelas ya? Aku baca salawat ana tawassal Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. تتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة إنني بالله راجي لم أزل بالباب ناجي إنني بالله راجي لم أزل بالباب ناجي فعسى يصرف عواجي ويسهل لي صعابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى
الإسلام دينا ربي قوي العزم فينا وانصر الإسلام دينا شافع المختار فينا والحقنا بهم انتسابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة سيد الرسل الكرام وله أهدي سلامي سيد الرسل الكرام وله أهدي سلامي فعسى تبرأ سقامي بالنسابة والقرابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائب ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائب وعلي ليس كتائب قد حدت بنا ركابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة بالنبي السعد الصعودي وخديجة والجدود بالنبي السعد الصعودي وخديجة والجدود بالموافين العهود يفتح الرحمن بابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة
فعسى دعوى مجابة. Tadi mubtadaah, mumayyizah, mubtadaah, darah itu perempuan baru pertama kali keluar. Jadi sebelumnya belum pernah tadi apa? Oh, darah haid. Mumayyizah ini perempuan melihat darahnya memiliki dua sifat. Pertama sifat yang kuat, yang kedua sifat yang lemah. Urutan darah istihadah, pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah ke kuning-kuningan, yang keempat kuning, yang kelima keruh. Ingatin tuh, sesuai urutannya ya. Kalau dibilang hitam dengan merah berarti yang kuat mana tuh? Hitam. Yang lemah? Merah. Kalau dibilang merah dengan kuning mana yang kuat? Merah. Mana yang lemah? Begitu ya. Jadi ini perempuan dia melihat darahnya memiliki dua sifat. Pertama sifat yang kuat, yang kedua sifat yang lemah. Contoh, ada seorang perempuan bilang darah aku pertama kali keluar pada bulan ini, baru pertama kali keluar darah ini perempuan dari kemaluannya. Selama 20 hari. 3 hari warnanya hitam, berarti apa itu? Kuat. 17 hari warnanya merah, berarti apa itu? Berarti yang kuat hitam 3 hari. Kemudian yang lemah merah 17 hari. Nah ini bagaimana menghukumkan darah tersebut? Tadi ingetin. Tadi ini perempuan disebut mumayyizah. Pengertiannya ini perempuan melihat darahnya itu memiliki dua tadi apa? Dua sifat. Sifat yang pertama kuat, sifat yang kedua adalah lemah. Nah, bagaimana menghukumkannya tadi? Ini contohnya. Ini perempuan baru keluar darah dari kemaluannya selama 20 hari. 3 hari warnanya warna hitam, 17 hari warnanya warna merah. Berarti 3 hari warna hitam darah yang apa itu? Yang kuat. 17 hari merah berarti darah apa? Yang lemah. Nah, ini bagaimana menghukumkan darah tersebut? Nah, dihukumkan yang 3 hari adalah darah haid. Ingatin tuh. Dihukumkan 3 hari yang berwarna hitam, dihukumkan sebagai darah haid. Sementara 17 hari disebut sebagai darah istihadah. Ingatin tuh, ya. Jadi yang 3 hari hitam berarti dia kuat. Kemudian sisanya 17 hari merah berarti apa tadi? Lemah. Yang kuat 3 hari dihukumkan sebagai darah haid, kemudian yang 17 hari dihukumkan sebagai darah haid itu. Yang hitamnya 3 hari dihukumkan sebagai darah haid, sementara sisanya tadi berapa hari? 17 hari yang warna merah, lemah dihukumkan sebagai darah istihadah. Ngerti paham jelas ya? Paham itu ya, ngerti itu ya. Jadi pertama tadi mubtadaah, mumayyizah. Pengertian mubtadaah, darah ini perempuan baru pertama kali keluar dari kemaluannya sebelum belum pernah apa? Keluar darah haid sama sekali. Yang kedua mumayyizah. Ini perempuan melihat darahnya memiliki dua sifat. Sifat yang pertama kuat, sifat yang kedua lemah. Darah istihadah cuma 5 warna. Pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah kuning-kuningan, yang keempat kuning, yang kelima keruh. Urutannya sesuai. Berarti kalau hitam bertemu dengan merah, yang kuat mana tuh? Hitam. Mana yang lemah? Merah. Merah bertemu dengan kuning, mana yang lemah? Mana yang lemah? Mana yang kuat? Merah. Jadi paham ngerti dasar ya. Nah, sekarang contohnya ada seorang perempuan baru pertama kali keluar darah dari kemaluannya. Kemudian yang keluar pas dilihat 3 hari warnanya hitam, 17 hari warnanya tadi apa? Merah. Berarti ada warna hitam, ada warna hitam dihukumkan sebagai darah yang apa? Yang kuat. Yang merah sebagai darah yang lemah. Nah, 3 hari keluar, maka dalam hukum agama dihukumkan darah itu karena warnanya hitam kuat dihukumkan sebagai darah haid. Ya, ingat ini ya, paham ini ya. Yang 17 hari dikarenakan warnanya merah, berarti apa itu? Lemah. Kok tahu lemah dari mana? Karena ada warna apa tadi? Warna hitam. Yang merah berarti lemah. 17 hari. Lemahnya itu disebut sebagai darah istihadah. Ingetin tuh. Jadi yang 3 hari nggak ada kewajiban sembahyang sama sekali. Nggak ada kewajiban puasa Ramadan atau sunnah sama sekali. Nggak ada sama sekali. Sementara yang 17 hari wajib sholat, wajib puasa Ramadan kalau puasa. Ingetin tuh ya. Itu hukumnya begitu. Kalau darah haid perempuan nggak boleh sholat yang fardu yang sunnah, nggak boleh puasa yang fardu yang sunnah. Ingetin. Kalau darah istihadah berarti ini perempuan wajib sholat juga wajib puasa Ramadan. Ingetin begitu ya, pahamin ya.